Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Panchatattva, Jaya Gauranitai, 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 Panchatattva, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Premanande Hari. Om Ajnanam Timidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namayam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Shaminiti Namine. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Dhamodaya Nagar Gramo Tarine. Namayam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatpadesho Tarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Sabaradi Hatule. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukham karati vachalam pongum langhayate girim
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीचैतन्यमुनेभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स वदान्तिकं नित्यप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকন নামহট্টর পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো খুবই আনন্দের বিষয়, আমরা আজকে সকলে একত্রিত হয়েছি কিছু কৃষ্ণ কথা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এর জন্য এই গ্রামবাসীবৃন্দ এবং বিশেষ করে এই বাড়ির সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তো আমরা আজকে একটি বিশেষ কথা, ভগবানের একটি বিশেষ শ্লোক আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো বারবার এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আমরা যে আবর্তিত হচ্ছি, এই বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তন কি আমাদের জন্য সুখকর না কষ্টের? আর কেনই বা আমরা বারবার এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হই? আপনাদের জানতে ইচ্ছা করে কেন আমরা বারবার এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসি? কোনটা ভালো? বারবার দেখুন, আমাদের শরীরের মোট 6টি পরিবর্তন গীতায় ভগবান বলছেন। আমরা জন্ম নিই, সকলেই জন্মেছি, আমরা জন্ম নিই, ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, বড় হই, একটু কৈশোর যৌবন প্রবেশ করি, বিবাহ করি, কিছু ফল উৎপাদন করি, মানে সন্তান সন্ততির জন্ম দিই, তাদের প্রতিপালন করি, একদিন আমরা বার্ধক্যে প্রবেশ করি, মানে বুড়ো হই, আর শেষে 6 নম্বর পরিবর্তন হয় কি আমরা মারা যাই, আবার জন্মাই। ভগবান গীতাতেই বলছেন, যা তস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ পরিহর্তব্যে ন শকতি ন কাঙ্ক্ষতি। অর্থাৎ যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে, আবার যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবে। গীতাতে ভগবান বলেছে। তার মানে কি? জন্মাবো মরবো, আবার জন্মাবো আবার মরবো। তো এই ধরনের চক্রটা কি আমাদের জন্য সুখের না দুঃখের? দেখুন, জীবনে 6টি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের কত আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। তো এরকম একটা জায়গা রয়েছে যেখানে গেলে অন্তত এই দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণাটা আর ভোগ করতে হবে না। যেখানে গেলে একটা আমাদের জন্য গোল্ডেন অপরচুনিটি রয়েছে যে আমরা কেউ বুড়ো হব না। আর হাত তুলে জানান তো, কে বুড়ো বা বুড়ি হতে চান? কেউ চায়? যদি চাইতো তাহলে কি দোকানে সুপার ভাসমল এত বিক্রি হতো? হ্যাঁ, বিউটি পার্লারে মানে তাদের কি এত ইনকাম হতো? সামান্য চুল দাড়ি নখ কেটে কত টাকা ইনকাম, তাই না? তার মানে কি আমরা কেউ বুড়ো হতে চাই না। 50 বছর বয়স হয়ে গেল, আমরা বিউটি পার্লারে গিয়ে যেভাবে হোক ব্লিচ করে, এই করে তাই করে, ভুল প্লাগ করে, চুলের এই কাটিং সেই কাটিং দিয়ে, মুখে কত কি সব সাদা হলুদ লাল মেখে চুপচাপ আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে থাকি। কেন না? আমি বুড়ো হতে চাই না, সর্বদা আমি ইয়াং থাকতে চাই, তাই না? এটাই তো, না অন্য কোনো কারণ? দেখুন, এরকম একটা জগৎ আছে, ভগবান গীতাতে বলছেন এমন একটা জগৎ আছে যেই জগতে প্রবেশ করলে তাকে আর বার্ধক্যে প্রবেশ করতে হয় না। সেটা হচ্ছে আমার ধাম, অর্থাৎ ভগবানের ধাম, ভগবানের গৃহ, ভগবানের বাড়ি, যেখানে গেলে আমরা বুড়ো হব না। এটা একটা সুবিধা। দ্বিতীয় সুবিধা কি না, সেখানে গেলে আমাদের কোনো রোগ জ্বালা হবে না। এটা ভালো না খারাপ? রোগ জ্বালা এখানে আমাদের কত রয়েছে, হাঁটু ব্যথা, বুকে ব্যথা, সুগার, ভ্যারাইটিস রোগ। মাথা খারাপ হয়ে যাবে রোগের বর্ণনা করতে করতে। কিছু না থাকুক, মনের রোগ তো আছেই। হ্যাঁ, ছেলে খেতে দেয় না, বৌমা মুখ ঝামটা করে। হ্যাঁ, যতই বলি বৌমাকে খেতে দাও, সে 10টা 10:30 পর্যন্ত টিভি সিরিয়াল শেষ হবে, তারপরে এসে রান্না করে খেতে দেবে, খেতে খেতেই ভালো। যেমন রোগ তার তেমন অশান্তি, তেমন ঝামেলা আছেই লাগে, থাকি না? অশান্তি আছেই, এটা তো মানবেন সবাই। তো এমন একটা জায়গা আছে যেখানে গেলে কোনো রকম সমস্যা নেই,
আপনি বুড়ো হবেন না, সব সময় ছোকরা থাকবেন, আপনার কোনো রোগ জ্বালা হবে না। এছাড়াও সেখানে কোনো জাগতিক সমস্যা নেই, ঝড় জল বৃষ্টি আয়লা লায়লা, তাই না? কত টেনশন, বন্যা, খরা, এই যে গরম, পাখা চালাতে হচ্ছে। আমি মোটা মানুষ, ঘামছি দেখে আবার একটা পাখা চলে আসছে, বাবারে হয়তো বুড়োটা এক্ষুনি হাঁপিয়ে মরে যাবে, তাড়াতাড়ি পাখা দে। কত টেনশন। সেখানে গেলে দেখুন আমাদের মতো এরকম ভুঁড়িওয়ালা লোক নয়, সব একদম সুটেড বুটেড, সব কটা একদম ফিটেড, সুন্দর চেহারার লোকজন। সেখানে মায়েরাও যেরকম, প্রভুরাও সেরকম। এগুলো আমার মুখে, আমি সোজাভাবে বলছি, ভাগবতমে কিন্তু এর বর্ণনা রয়েছে, ভগবত ধামের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে মানুষকে সবাইকেই ভগবানের মতো দেখতে, কৃষ্ণকে কত সুন্দর দেখতে দেখুন, এরকম সবাইকে দেখতে। সবারই চারটে হাত, শঙ্খচক্র গদা পদ্ম সমন্বিত সবাই, শুধু ভগবানের সঙ্গে দুইটি জিনিসের পার্থক্য, তাই না? শিবৎস চিহ্ন কৌস্তবমণি ভগবানের থাকে আর বাকিদের থাকে না। তাহলে এরম জায়গায় ফিরে যাওয়াটা আমাদের জন্য মঙ্গলকর হবে কিনা? আরেকটা আমাদের সুযোগ কি, যা চাইবো তাই খেতে পাবো। এটা কত একটা ভালো সুযোগ। আপনার এখন খিদে পাচ্ছে, আপনার যদি মনে মনে হয় হ্যাঁ কখন লুচি হবে লাগাবে তবে খাবো, লুচি, সেই গুপিগাইন বাগাবাইন বইয়ের মতো মনে আছে না, দেখায় হাতে চাবড়ে দিল, রাজার এই দেশ দুম করে চলে গেল, তাই না? তো সেরকম সুযোগ আপনি মনে মনে চাইলেন, ও রাধা বল্লভী ফুলো ফুলো বেশ গরম গরম ধোঁয়াটা, দুম করে আপনার হাতে চলে এলো। কাশ্মীরি আলুর দম, চন্দ্রমুখী আলু, দুম করে চলে এলো। দৌলতপুরে বসে চিন্তা করছেন, কাশ্মীরের আপেল, লাল টুকটুকে গাছ পাকা আপেল, দুম করে চলে এলো। মালদার ফজলি আম এক ঝোড়া চলে এলো। 5 স্টার লজেন্স সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। যা চাইবেন চিন্তামণি দাম। এই জায়গায় গেলে আমাদের জন্য ভালো না খারাপ? আপনাদের কি মনে হয়, খারাপ না ভালো? না এখানে চাক্কি পিসিং অ্যান্ড পিসিং যেমন চলছে চলুক। তা আমরা কেন সেখানে যাই না? ভগবান আমাদের একটি শ্লোকের মাধ্যমে আমাদের সেই শিক্ষা দিচ্ছেন যে আমরা কেন বারবার, আমরা কি কারণে, কি ভুল করার জন্য, এমন কি কাজ করার জন্য আমরা বারবার এই জন্ম মৃত্যু চক্রে ফিরে আসি, কি কারণ? আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমার পরে পরে শ্লোকটা বলতে পারেন, আমি গোটা গোটা করে একটা একটা করে বলবো, আপনারা সকলে জোরাত করুন, বলুন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এবার বলুন অশ্বশুদ্ধনা পুরুষা ধর্মস্য অশ্ব পরন্তপ অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বৎমনি। 3 বার বলি আমরা, অশ্বশুদ্ধনা পুরুষা ধর্মস্য অশ্ব পরন্তপ অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বৎমনি। শেষবার অশ্বশুদ্ধনা পুরুষ ধর্ম অশ্ব পরন্তপ অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বৎমনি। গীতা মনে হচ্ছে গান। ভগবান গানের মাধ্যমে কি বলছেন? যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্ত, এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপ। কি বলছেন ভগবান? যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্ত, এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপ, সে আমাকে নাহি পায় জানিহ নিশ্চয়, মৃত্যু সংসারের পথে নিরন্তর রয়। হরে কৃষ্ণ। একটু সবাইকে অনুরোধ করছি, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না, অত টাইম আমারও নেই, তো আধা ঘন্টা 45 মিনিট একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কারণ শাস্ত্রে বলে যখন ভগবানের কথা ভক্তদের মাধ্যম দিয়ে উচ্চারিত হয়, ভগবান সেখানে কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত থাকেন, এটা গীতার বাণী। তো ভগবান হচ্ছেন এই অনন্ত কোটি জগতের মালিক, তো তিনি কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত রয়েছেন। এখন আপনারা যদি একটু কথা বলেন বা ফোন করেন বা একটু অমনোযোগী হন, তাতে কি হবে? ভগবানের চরণে অপরাধ হবে। আজকে বাড়িতে আপনারা ভক্তদের ডেকেছেন কি কারণ? লুচি ঘুগনি ডাল সেদ্ধ কেউ খেতে পায় না বাড়িতে, তার জন্য তো নয়, উদ্দেশ্য তো এটা নয়, সবাই খেতে পায় বাড়িতে, তাই না?
তো দেখেছেন কেন না, ভক্তদের সহচর্য লাভ করে ভগবানের কৃপা করুণা লাভ করবেন বলে। কিন্তু যদি আপনারা এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করেন, এতে অপরাধ আপনাদের বাড়বে, আর অপরাধ বাড়লে কি হবে, নিজেদের পাপের বোঝা বাড়বে। তাই দয়া করে কেউ পাপের বোঝা নিজেদের বাড়াবেন না। আধা ঘন্টা একটু মুখ বন্ধ রাখুন, আশা করি ভালো লাগবে। আমরা কীর্তন দল নই যে কোমর দুলিয়ে অনেক কিছু করব। আপনার জীবনের প্রকৃত রিয়েলাইজেশনটা বলার চেষ্টা করব, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে বিষয়টা। তো এখানে ভগবান বলছেন, হে পরন্তপ। পরন্তপ বলতে তিনি অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন শোনো, ভগবান গীতার শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন অর্জুনের মাধ্যমে। অর্জুন কিন্তু সব জানতো। অর্জুন আমাদের জন্য একটু ন্যাকা সেজেছিল, তাই না? যেমন ছেলের কাছে বাবা ইচ্ছা করে হারে, ছেলের কাছে কি বাবা হারবে? ছেলে যদি বাবার সঙ্গে মারপিট করুক ছেলেবেলায়, বাবা তো এক ঘুষি মারলে ছেলে নাকটা উড়িয়ে দেবে, কিন্তু তবু ছেলে একটা দুম করে পেটে মারলে বাবা কেন পেটটা ধরে বলে, ও কি লাগছে কি লাগছে, কেন করে? নাটকটা কেন করে? ছেলের মনোরঞ্জন করার জন্য, যাতে ছেলে মনে করো আমার গায়ে খুব ক্ষমতা, বাবাকে হারিয়ে দিয়েছে, তাই না? সেরকম অর্জুন আমাদের মতো এই জগতের মানুষকে বোঝবার জন্য তিনি ভগবানের কাছ থেকে এই শিক্ষাগুলো পেয়েছেন। ভগবান বলছেন আমরা কেন বারবার এই মৃত্যু জগতে ফিরে আসি, বারবার। দেখুন, কোন শুদ্ধ চিন্তা ভাবনার মানুষের, কোন ভদ্র মহিলার বা কোন ভদ্র লোকের কি ইচ্ছা করবে যে আমি প্রতি জীবনে নতুন নতুন স্ত্রী সঙ্গ করি? কোন ভদ্র স্ত্রীর মনে হবে যে আমি প্রতি জীবনে ভ্যারাইটিস পুরুষের সঙ্গ করি? এগুলো একজন বেশ্যার চিন্তা ভাবনা হয়, তাই না? যে একটা ছেড়ে 10টা পুরুষের সঙ্গ করবো। আবার কোন পুরুষও যদি চিন্তা করে 10টা মহিলার সঙ্গ করবো, তাকেও পুরুষ বেশ্যা বলা হয়। তো আমরা যদি বারবার এই সংসারে আসি, একটা মানুষকেই তো আমরা স্ত্রী বা স্বামী রূপে পাবো না, তার মানে আমরা প্রতি জীবনে বেশ্যাতে রূপান্তরিত হব। তো এরকম খারাপ চিন্তাতে রূপান্তরিত যদি না হতে চাই, সেই জন্য ভগবান কি বলছেন, এই ভগবত ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়নি, তারা আমাকে কোনোদিন লাভ করতে পারে না। আমাকে মানে ভগবানকে। যাদের কোনোদিন শ্রদ্ধার উদয় হয়নি, তারা ভগবানকে কোনোদিন লাভ করতে পারে না। তাই তারা এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর চক্রে বারবার আবর্তিত হয় বা ফিরে আসে। তাহলে গোড়া বাংলায় কি বুঝলাম, যে যদি আমাদের শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাহলে আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারবো না। আর ভগবানকে যদি আমরা জীবনে লাভ করতে না পারি, তাহলে বারবার জন্ম আর মৃত্যুর চক্রে আসবো। এখন প্রতিবারই যে মানুষ হব তার কোনো গ্যারান্টি নেই গো মা। কুকুরও হতে পারি, ছাগলও হতে পারি, গরু গাধা হতে পারি, বাঘ সিংহ হতে পারি, সাপ হতে পারি, গাছপালা হতে পারি। 84 লক্ষ রকমের শরীর রয়েছে। শাস্ত্রে বলে 84 লক্ষ রকমের শরীর আছে। আমরা আমাদের মনোবৃত্তি অনুযায়ী একটা শরীর পাবো। বাজার কলকাতায় বা বিশালে বা স্টাইল বাজারে কি একরকম জামা কাপড়ই ঝোলে? 200-500 রকমের জামা কাপড় ঝোলে। যার যেমন মনোবৃত্তি সে সেই রঙের জামা কেনে। কেউ লাল পরে, কেউ খয়েরি পরে, কেউ নীল পরে, কেউ সাদা পরে। যার মানসিকতা যেমন সে সেই কালারের নেয়। সবাই কি আর লাল নেয়? সবাই কি হলুদ নেয়? যার যেমন মানসিকতা। তো ঠিক সেরকম আমরা আমাদের মানসিকতা অনুযায়ী আমরা পরবর্তী জীবনে প্রতিস্থাপিত হই। আমাদের মানসিকতা যদি হিংস্র হয়, আমরা যে জন্তুরা হিংস্র, সাপ, তাদের মতো জীবন পাবো। আমাদের যদি অচেতন থাকে, এই মনুষ্য জীবন পেয়ে তার প্রকৃত সদ্ব্যবহার না করে আনকনসাস লাইফস্টাইলে চলি, তাহলে কি হবে? প্রকৃতিতে আনকনসাস যারা আছে তাদের মতো শরীর পাবো। কারা আছে? গাছপালা। দেখুন, গাছপালা জামা কাপড় পরছে, আপনারা সবাই জামা কাপড় পরে এসেছেন, তাই না? গাছপালা জামা কাপড় পরছে কি? উলঙ্গ আছে, তাদের কোনো চেতনা নাই। আছি আছি। পশু, এদের চেতনা নাই। একটা কুকুর, স্ত্রী কুকুর, পুরুষ কুকুর, তাদের বাচ্চাদের সামনে তো উলঙ্গ থাকে। কোনো চেতনা আছে? চেতনা নেই। তাই আমরা যদি আমাদের চেতনাকে হারাই মনুষ্য জীবনে পেয়ে, আমরা ভগবানের সৃষ্টি করা এই জগতে আমাদের চেতনা অনুযায়ী কোনো না কোনো শরীর পাবো। আর যদি আমরা উন্নত চেতনায় প্রবেশ করি, তাহলে কি হবে? উন্নত চেতনা, ভগবানের সৃষ্টি করা জগতের মধ্যে সব থেকে উন্নত চেতনা কার? মানুষের। মানুষকে যার জন্য বলে সব থেকে উন্নত চেতনাধারী জীব, ভগবানের সৃষ্ট। তাই সেই চেতনাকে কাজে লাগাতে হয় কোথায়? না, ভগবত সেবায়। তাই যাদের শ্রদ্ধা না উদয় হয়, শ্রদ্ধা কাকে বলে? একটু দেখলাম, এরম করলাম। দেখুন, আমাদের এখন আমরা কলিযুগে প্রবেশ করেছি, আমরা তথাকথিত মডার্ন হয়েছি, লেখাপড়া শিখে হাই এডুকেটেড হয়েছি, গাড়ি বাড়ি 5 স্টার হোটেলের মতো বাড়ি বানিয়েছি, সুন্দর সুন্দরী দেখতে হয়েছি।
কিন্তু আমরা কি প্রকৃত সভ্য হয়েছি? ও ডিস্টার্ব করছে, ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে হবে, থাক যতক্ষণ হয় হোক। আমরা কি প্রকৃত সভ্য হয়েছি? দেখুন, প্রণাম জানাতে হয় কিভাবে? এইভাবে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আমরা ঠাকুর টুকুর দেব দেবী দেখলে করি কিনা? কিছু ভুল বলছি কি? ভুল বললে বলবেন, আমি ভুল বলতে পারি। এরকম করে করি না? এই আঙুলটা কিসের জন্য? খবরদার, সাবধান। আমরা কাউকে খবরদার করলে কি কোন আঙুল তুলি? আঙুল, এই আঙুল, এই আঙুল, কোন আঙুল তুলি? এই আঙুল তুলি না? তাই সাবধান। তাহলে আমরা সেই দেবদেবীকে প্রণাম জানিয়ে সম্মান জানাচ্ছি না খবরদার করছি? সে দেবীও তো মাথা চুলকাচ্ছে, দেবতাও তো মাথা চুলকাচ্ছে। আচ্ছা, কি ব্যাপারে ভাই, ও আমাকে কি করলো? খবরদার করলো না আমাকে সম্মান জানালো? কনফিউশনে পড়ছে না? মা কালীও চিন্তা করছে কি করব, কাতানটা নিয়ে ওর মাথাটাই উড়িয়ে দেবো না ওকে কৃপা করে আশীর্বাদ করবো? আমি তো বুঝতে পারছি ও কি চাইছে, তাই না? তাই জন্য বলছে প্রকৃত শ্রদ্ধা। তো এই শ্রদ্ধার ডেফিনেশন, শ্রদ্ধার যে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন শ্রদ্ধা কাকে বলে না, শ্রদ্ধা শব্দে কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়, অবশ্যই রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। কৃষ্ণের প্রতি সেই বিশ্বাস যে আমি যেই পরিস্থিতিতেই পড়ে থাকি না কেন, এই পরিস্থিতির জন্য ভগবান দায়ী নয়। আমি আজকে দুঃখ পাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি, জ্বালা যন্ত্রণা পাচ্ছি, গরিবের পরিবারে জন্মাচ্ছি, দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি না, এর জন্য ভগবান দায়ী নয়। আমরা যতই ভগবানকে দায়ী করি, এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরা। আপনি একটা খুব টক আমের চারা লাগাবেন কল্পতরু নার্সারি থেকে এনে, তাই না? এই সামনেই মনে আছে কল্পতরু নার্সারি, ওখান থেকে নিয়ে এসে একটা টক আমের চারা লাগাবেন। আর আপনি মনে মনে চিন্তা করবেন আমি চৌসা আম পাবো, বা ফজলি আম খাবো, বা হিমসাগর আম পাবো, যেগুলো খুব ভালো আম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, থাক, ও ঝামেলা করছে, 2-3 দিন হচ্ছে। পাবো কি? টক আম গাছের চারা লাগালে সেই আম গাছে কি আম জন্মাবে? মিষ্টি আম জন্মাবে? হ্যাঁ? আম্রপালি গাছের ধানের চারা যদি লাগাই আর ভাবি যদি গোবিন্দভোগ চাল পাবো, হয়? পাওয়া যাবে? এটা যারা ভাবে তারা বুদ্ধিমান না বোকা? তার মানে কি আমি এই জীবন থেকে সৃষ্টি করছি, পরের জীবনে আমি দুঃখ পাবো না আনন্দ পাবো? একটা ছেলে ক্লাস 8-এ যখন পড়ে, কোন ক্লাসে ওঠার জন্য পড়ে? 9-এ ওঠার জন্য পড়ে না? পরের ক্লাসে। সে যদি 8-এ মন দিয়ে পড়ে, ভালো করে লেখাপড়া করে, তাহলে কি হবে? ক্লাস 9-এ ভালো রেজাল্ট হবে, হ্যাঁ কি না? মাস্টার মশাইদের কাছে আনন্দ, মানে খাতির যত্ন পাবে, বাবা মা ভালোবাসবে, প্রাইভেট টিউটাররা ভালোবাসবে। আর যদি সে ফাঁকি মারে আর পরীক্ষা দিয়ে এসে চিন্তা করে ও আমি ঠিক ফার্স্ট হয়ে যাব, হবে? হবে? কোনোদিনই হবে না, তাই না? কারণ ওই তুই তো বাবা সারা বছরটা, তখন বাবা মা শেষে ভৎসনা দেয় না, সারা বছর ক্লাবের দুয়ারে আড্ডা মারবি, ক্যারাম পিটবি, মোবাইল ঘাঁটবি, তোর বলেছে না? হ্যাঁ, তুই সেকেন্ড ডিভিশন পাবি নিতে কি ওই ছেলেটা পাবে? বাবা মা ভৎসনা দেয় কি কারণ? তাহলে তোর রেজাল্ট খারাপের জন্য কি আমি দায়ী? তোকে তো 10টা মাস্টার দিয়েছি, তোর তো খাতা অভাব রাখিনি, এই যে ব্যাগে করে খাতা নিয়ে ঘুরছি। হ্যাঁ, তুই যদি ফেল করিস তার জন্য কে দায়ী? আমি দায়ী? তুই দায়ী, তুই ফাঁকি মেরেছিস। সেরকম আমরা এই জীবনে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, এর কারণ কি না? এর কারণ ভগবান দায়ী নয়, আমরাই দায়ী। কারণ আমরা দুঃখ কষ্ট পাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছি। এই জড়জগতে সব, এই দেখুন আপনাদের এত বড় গ্রাম, এই গ্রামে অনেক মানুষ রয়েছেন, কিন্তু কারা জেল খাটবে? কারা জেল খাটবে? যারা দেশের আইন ভাঙবে, তাই না? ধরুন চুরি করা মহাপাপ, আমরা জানি আইন ভাঙে, চুরি করা মানে আইন ভাঙা হয়। এখন আপনি যদি চুরি করেন, আপনাকে পুলিশে ধরে শাস্তি দেবে, জেল খাটাবে, বা আপনার বিচার হবে। আপনি আইন ভাঙছেন, তাই জন্য আপনি কষ্ট পাবেন, জেলে গেলে নিশ্চয়ই আরামে থাকবেন না, তাই না? ঠিক সেরকম যদি আমরা ভগবানের আইন ভাঙি, ভগবান আমাদের কি করবেন? কি করবেন? ভগবান আমাদের শাস্তি দেবেন। দেশের আইন ভাঙলে যেমন বিচারক শাস্তি দেন, পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে বিচারকের কাছে পৌঁছায়, আমাদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বিচারক আমাদের বিভিন্ন শাস্তি দেন। কারোর 10 বছর, কারোর 5 বছর, কারোর 2 বছর, কারোর 1 লাখ, কারোর 10 লাখ, বিভিন্ন জরিমানা হয় অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী। সেরকম আমরা যদি ভগবানের নিয়ম ভাঙি, আইন ভাঙি, ভগবানের আইন বই কোনটি? সেটি হচ্ছে গীতা। গীতা হচ্ছে আমাদের আইন গ্রন্থ। আইন মানে নিয়ম, আমাদের জানা দরকার কিনা?
আপনি যদি কি করে আলু পোস্ত রান্না করতে হয় না জানেন, আপনাকে ডাল, পোস্ত, লবণ, তেল, জল সব যদি ধরে দেয়, আপনি রান্না করতে পারবেন? আপনি যদি রান্না করার সিস্টেম না জানেন, যে পোস্ত আগে দেবো না আলুটাকে সেদ্ধ করবো, যদি না জানেন, ঝামেলা পাকবে, ঠিক মতো তৈরি হবে না। নিয়মটা জানতে হবে, তাহলে কিন্তু উপযুক্ত পোস্ত তৈরি হবে, সেটা খেতে টেস্ট হবে, খেতে ভালো লাগবে। সেরকম এই মনুষ্য জীবনে আমরা যদি গীতার জ্ঞান বা গীতার এই যে আইন, এই সিস্টেমটা না বুঝি, না জানি, তাহলে আমাদের জীবনটা কিন্তু শাস্তির জন্য অপেক্ষা করবে। তো সেই গীতাতে ভগবান বলছেন, আমরা কেন বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসি না? যাদের শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা মানে পাড়ার একটা বামুনকে ডেকে একটু পুজো করে দাও তো, তুমি ডেলি আমার ঘরে আসবে। আছেন এরকম কিছু কিছু দোকানদার দেখবেন, আমাদের যারা ব্যবসা করে দেখবেন আরামবাগে এরকম লাইন ধরে দোকান আছে, কিছু কিছু বামুনের তো মানে ডেলি ইনকাম আছে, ওটা বগলে একটা ঝোলা ঝুলি ফেললো আর হাতে এখান থেকে কিছু কুচো কুচো মালা দুম করে ঢুকে গেল আপনার ব্যবসার দোকানে। লক্ষ্মী গণেশ আছে কি যাই হোক, যেটা ঠাকুর টুকুর রেখেছে, একটু গঙ্গাজল ফঙ্গাজল ছিটিয়ে দিল, একটা মালা ধরিয়ে দিল, দাও। এটা কি ভালোবাসা? ভগবানের প্রতি কি এটা ভালোবাসা? এটা ব্যবসা, তাই না? এটা শ্রদ্ধা নয়। শ্রদ্ধা মানে কি? আমি যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন, অবশ্যই রক্ষা। এই যে শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এটি হচ্ছে একটি এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধু সঙ্গে এই শ্রদ্ধা জন্ম নেয়। এই শ্রদ্ধা কোথা থেকে উদয় হয়? সাধু সঙ্গে। সাধু মানে গেরুয়া ড্রেস পরে ঘুরবে, সেটাই সাধু নয়। সাধু কাকে বলেন না? যিনি সৎ পথে চলেন, সৎ কথা বলেন, সৎ আচরণ করেন এবং লোককে সৎ আচরণ করার শিক্ষা দেন, তিনিই সাধু। গেরুয়া ড্রেস পরে নেড়া মাথা করে হাতে লাঠি নিয়ে খালি পায়ে মাথা মাথা ঘুরবো, সেটা সাধু বলে না। সাধুর ডেফিনেশন হচ্ছে এইটা, যিনি সৎ পথে চলেন। সৎ পথ মানে কি? গীতা ভাগবতের যে সিস্টেম, কৃষ্ণ যেভাবে চলতে বলেছেন, কৃষ্ণ যা খেতে বলেছেন, কৃষ্ণ যেভাবে রান্না করতে বলেছেন, যতক্ষণ আগে বলেছেন, তাই না? গীতাতে ভগবান বলছেন আপনি কি খাবেন। অনেকে তর্ক করে, আমি গীতা পড়েছি, গীতায় কোথাও তো মাছ মাংস খেতে হবে না ভগবান বলেনি। অবশ্যই ভগবান বলেননি যে মাছ মাংস খাওয়া চলবে না, কিন্তু এই কথাও তো বলেনি যে খাওয়া চলবে। কি খাওয়া চলবে ভগবান সেটা বলেছেন। পত্রং পুষ্পং জলং তোয়াং তেজা ভক্তা প্রযচ্ছতি, পাতা ফল ফুল জল আমাকে অর্পণ করে তবে গ্রহণ করো। তার মানে কি? এগুলো খাওয়া চলবে, বাকি যেগুলো আছে সেগুলো খাওয়া চলবে না। সব কথা কি আর মুখে বলতে হয়? একটা কথাকে 10 ভাবে বোঝানো যায়। দেখুন, একটা কথা আমি খাবো, কি বললাম? আমি খাবো, এই কথাটাকে 3-4 রকম 5 রকম ভাবে বলা যায় এবং 3-4 রকম ভাবে মানে হয়। দেখুন কিভাবে। আমি খাবো কি বোঝাচ্ছে? প্রশ্নসূচক না? প্রশ্নসূচক আসছে না? আমি খাবো, অবাক। আমি খাবো মানে কি? আমি খাবো, ও খেতে, তুই বলছিস আমি খাবো, মার ডিম খাবো, রেগে গেছি। একই কথা 3 বার বলা গেল কিনা? যাচ্ছে কিনা? কি না? আবার জোরে টান দিয়ে আমি খাবো, যাচ্ছে বলা এক কথাকে 3 বার 4 বারে। তো বিষয়টা হচ্ছে ঠিক সেরকম। তো সেই জন্যই তিনি বলছেন সাধু সঙ্গ আমরা করব। সাধু মানে কি? যিনি শাস্ত্র পথে জীবনযাপন করে। কিন্তু কলিযুগে কি দেখি? আপনার দুয়ারে এসে কোনো গেরুয়া ড্রেসধারী দাঁড়ালো, 1 আঙুলের নেশা আছে না, 2 আঙুলের নেশা, 4 আঙুলের নেশা, 5 আঙুলের নেশা আছে না, সাধু ড্রেস পরে আছে। কলিযুগে মানুষকে সাধু ড্রেস পরেই ঠকানো সোজা। কলিকালে ধর্ম নামে যাহা কিছু চলে, ভাগবত কহে তা পরিপূর্ণ ছলে। কলিযুগের মানুষ, এদের ঠকানো যায় সাধুর বেশ পরে। এই ন্যাড়া মাথা করে টিকি রেখে গলায় একটু তুলসী মালা পরে, এই ধুতি পুতি পরে যদি এক্ষুনি বলি আমি দেখছি তোর কপালে মহা বিপদ, 2টো তাবিজ মালা নিয়ে নে, 2টো আংটি নিয়ে নে, তবে তোর বিপদ দূর হবে। বিশেষ করে যদি বাড়ির মেয়েদের একটু বলা যায়, ব্যাস আমি দেখতে পাচ্ছি তোর স্বামীর, তোর ছেলের বিপদ। আরে এই জগৎ তাই তো বিপদের জগৎ। ভগবান নিজে গীতায় বলছেন পদং পদং যৎ বিপদম, এই জগতে পদে পদে বিপদ।
এই জগৎ হচ্ছে অনিত্য, এই জগৎ হচ্ছে অশাশ্বতম, এই জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়। যিনি এই বাড়িটা বানিয়েছেন, এই বাড়িটার কিছু নাম দিয়েছেন, কিছু না কিছু নাম থাকে। ধরুন একটা দোকান বানিয়েছেন, আপনি একটা দোকান বানিয়েছেন, সেই দোকানের বাইরে একটা বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন, দিলেন পাদুকালয়, মানে কিসের দোকান? কিসের দোকান? ঔষধালয় মানে কিসের দোকান? পুস্তকালয় মানে কিসের দোকান? তাহলে যিনি দোকান বানাচ্ছেন তিনি জানেন আমি একটা বাইরে বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি, এই দোকানটাতে পাদুকালয়ে পাদুকা মানে জুতোই পাবে, ঔষধালয়ে ঔষধি পাবেন। আরে কাশছেন, জল খান না, এখানে তো ঝামেলা হচ্ছে, তাই না? হচ্ছে কিনা? এখন পাদুকালয় মানে জুতোর দোকানে গিয়ে যদি আপনি বলেন দুটো ডাইজিন ট্যাবলেট দাও, তো লোকে কি বলবে? কি বলবে? বলবে না? তোর কি মাথা মাথা খারাপ, এটা জুতোর দোকান, ট্যাবলেট চাইছিস? বলবে না? ঠিক সেরকম এই জগৎকে ভগবান বানিয়েছেন, আর বানিয়ে একটা বড় সাইনবোর্ড বাইরে চিটিয়ে দিয়েছেন, লাগিয়ে দিয়েছেন, কি? দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। দুঃখালয়ম মানে যেখানে কি পাবো? দুঃখ পাবো। তাহলে আমরা যতই সুখ খোঁজার চেষ্টা করি, সুখ কি পাবো? দুঃখ পাচ্ছেন না জীবনে? লজ্জায় হয়তো কেউ বলতে চাইছি না, পাচ্ছেন না? একদম জাতি পেশা হচ্ছে গোটা জীবনটা। যতই হোক, যদি বলে আমি কিছু দুঃখ পাইনি, 3 রকম দুঃখ আমরা পাবোই পাবো। সাইন্টিফিক প্রমাণ এটা, অধিদৈবিক, অধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, 3 রকম দুঃখ আমরা পাবোই পাবো। একটা কি? অন্য জীব থেকে কষ্ট। আপনি রাস্তা দিয়ে দিব্যি হাঁটছেন, দুম করে একটা বোলতা উড়ে এসে দিয়ে দিল, বোলতাটার কোনো বাঁশ দেননি আপনি, দিতেই পারে। একটা মৌমাছি উড়ে এসে দিয়ে দিল, কষ্ট পাচ্ছেন কিনা? আবার রাস্তা দিয়ে দিব্যি যাচ্ছেন, এই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চড়াং করে ডাকলো, ব্যাস আপনার মাথা দিয়ে এসে পড়লো। হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে হয়নি, কারুর না কারোর সঙ্গে হচ্ছে। হচ্ছে কিনা? না চাইতেই কষ্টগুলো আসছে কিনা? আবার আপনি এই দৌলতপুর বাঁধের গায়ে 2 বছর আগে যা ভেঙেছিল, ধরাস ধরাস করছিল না? এই গেল বোধহয় 1 তলাটা ডুবে, এই গেল বোধহয় 2 তলাটা ডুবে, আপনার সামনে দিয়ে তো জল বেরোচ্ছিল সব। ওরে বাবরে, গেলুম বোধহয় সব। হচ্ছিল না? প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাহলে এই 3 রকম কষ্ট আমরা পাবোই। যতই বলি না আমি খুব ভালো ছেলেকে বিয়ে করেছি, আমি খুব সুখী, হ্যাপি ম্যারেজ লাইফ, উই আর হ্যাপি কাপল, যতই বলি, বাবা কিচ্ছু করার নাই, এই 3টে দুঃখ পাবেই। যতই বলো আমার স্বামী আমাকে কি ভালোবাসে, আমার স্ত্রী আমাকে কি ভালোবাসে, ও ভালোবাসা টালোবাসা অন্য জায়গায় রাখো বাবা, এই 3 রকম দুঃখ তুমি পাবেই পাবে। চিন্তা করে দেখুন, আপনার স্বামী আপনার স্ত্রী যতই আপনাকে ভালোবাসুক, সারা জীবনে একটা মশা কামড়ে আপনাকে চুলকাতে হয়নি? মশা কামড়ালে আরাম হয় না, কষ্ট হয়? কামড়েছে কিনা? যতই স্বামী ভালোবাসুক, স্ত্রী ভালোবাসুক, তাহলে এই দুঃখ আমরা পাবোই পাবো। তাই ভগবান কি করেছেন? বোর্ড সেঁটে দিয়েছেন, এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখের জগৎ, এই জগতে আমরা এসেছি দুঃখ পেতে। আর কি? অশাশ্বতম মানে যেটা অনিত্য। অনিত্য মানে যেটা পার্মানেন্ট নয়, পার্মানেন্ট নয়। আমি এই জীবনে এই লোকটার ছেলে, উদাহরণের জন্য বলছি, একে আমি বলছি বাবা। দেখা গেল আমার বাবা খারাপ কাজের জন্য পরের জীবনে একটা ফেটি কুত্তা হয়ে জন্মেছে, আর আমি ভালো কাজের জন্য মানুষ হয়ে জন্মেছি, তাই না? আমার বাবা ভাবলো আমার ছেলে ওই বাড়িতে আছে, যাই একটু দেখা করি, গিয়ে বলল, কুকুরে যেমন বলে, কুকুর তার আমাদের মতো বলবে না কি কেমন আছিস, তা বলবে না, তেসের বাজার ঘেউ 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 ঘেউ, মানে ছেলে কেমন আছিস কেমন আছিস। আমি হয়তো তখন মুড়ি বা ভাত খেতে যাচ্ছি, ও মরম দাসে দেখো দেখি কুকুরটা আসার টাইম, মানে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর দিকে, আমি দেখবো আমার বাবা কুকুর হয়েছে। তার মানে কি? জগৎটা অশাশ্বতম। এই বাড়িটা বানিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করে বাড়িটা বানিয়েছেন, একদিন এমন আসবে এই বাড়ি থেকে আপনাকে টেনে বার করা হবে, হবে না? হবে কিনা? তাহলে আপনি বানালেন কার জন্য করলেন? সারা জীবন খেটে খুটে ব্যাংকে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা ব্যালেন্স করলেন, একদিন ছেড়ে যেতে হবে না? না সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন? যাই বৈকুণ্ঠের গড়খাই যখন পেরোবো, মাঝিকে বেশি করে টাকা দিয়ে বলবো ঝপ করে নৌকাটা পার করে দে, হবে? হবে? পালাবার পথ নাই। ওই জন্যই বলে হরিনাম করো জীব, বাকি সব মিছে। এই জগতে যা আছে সবকিছু মিথ্যা সম্পর্ক, তাই না? এই জগতে যা কিছু দেখছেন সবকিছু মিথ্যা সম্পর্ক। সম্পর্ক প্রকৃত সত্যতা কি? না ভগবানের আমরা নিত্য দাস বা দাসী, এটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। এই জীবনে এই মানুষটি আমার স্ত্রী, এই জীবনে এই মানুষটি আমার স্ত্রী, পরের জীবনে দেখা গেল ও আমার গোয়ালে বেঁধে থাকা একটা গরু। এই জীবনে হয়তো আমার মা,
ওমা 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 করছি, পরের জীবনে দেখা গেল ওই মাই আমার স্ত্রী হয়ে এসেছে। কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু হতেই তো পারে। তাই এই জগৎ অনিত্য। যাহা রাখিবারে চাই তাহা নাহি থাকে ভাই, অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর। মানে এই সমস্ত বিশ্ব জগৎ অনিত্য, আজ আছে কাল নাই। কখন যে টিকিট কাটা হয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি নাই। আমি এত লেকচার মারছি, হয়তো গাড়ি নিয়ে কয়রা করা জেলে গেল, ব্যাস বাবলার ঢালে দিলে আমাকেই চাপা, যা খুব বকছিল হরে কিন বাপা শেষ। কার কখন টিকিট কাটাবে কোনো গ্যারান্টি তো নাই। নিঃশ্বাসে নৈব বিশ্বাস। এই যে এরম করে টানলেন, পরেরটা ছেড়ে পরেরটা যে টানবেন, কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবেন? কেউ দিতে পারবে? নৈব বিশ্বাস, কোনো বিশ্বাস নেই। কখন যে চলে যাবেন ব্যাস। আর ভগবানের এই যে গীতা আইন অনুযায়ী আপনি যদি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস টানার সময় ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আপনি পরীক্ষায় পাস। কথা বলবেন না। আর 10 মিনিট বলবো, 8:10 হয়েছে, 8:20-25 আমি ছেড়ে দেবো, বুঝেছেন? জীবনের শেষ সময় শেষ নিঃশ্বাসটা আমরা পরীক্ষা দিতে বসেছি। গোটা জীবনটা হচ্ছে আমাদের প্রিপারেশন পিরিয়ড, গোটা জীবনটা হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতির সময়। আর আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা কি বলুন তো? মৃত্যু। যে যতই কেরামতি মারি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ব্যারিস্টার, উকিল, ব্যবসাদার, হ্যানো ত্যানো হ্যাকো ঢ্যাকো যাই করি, ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছে মৃত্যু। আর মৃত্যুর সময় যদি ভগবানকে চিন্তা করে দেহ ছাড়ো, তাহলে ভগবানের কাছে। আর তা নাহলে যা চিন্তা করে দেহ ত্যাগ করবে, ভগবান বলছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে সেই দেহ প্রাপ্ত করব। আমি সুন্দরী বউ বিয়ে করে এনেছি, আমি মরে গেলে বউ কোথায় যাবে, কারোর সঙ্গে পালিয়ে যাবে কিনা কত চিন্তা করছি। মরবার সময় বইয়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে বইয়ের মুখটা দেখতে দেখতে বলছি, ওগো আমার মনে হচ্ছে এবারে টাইম হয়ে গেছে, চলে যাব। তো আমি মরে গেলে জানো তুমি ঝামেলা কিছু করোনি। আমার এটিএম এর পিনকোড এত, আমার হোয়াটসঅ্যাপের লক নাম্বার এত, আমার ইমেল আইডির লক নাম্বার এত, অমুক তুসুক হেন তেন বলে দিয়ে আমার গোপন টাকা এখানে রাখা আছে হাঁড়ি করে ঘরের নিচে, কত কি বলে দিয়ে বইয়ের সুন্দর মুখটা দেখতে দেখতে হয়ে গেল। ভগবানের নিয়ম অনুযায়ী ঘরেই টিকটিকি হয়ে জন্মাবো, যেহেতু আমি বাড়ির প্রতি আসক্ত, স্ত্রীর প্রতি আসক্ত বলে মেয়ে টিকটিকি হবো। হলো, টিকটিকি কোথায় থাকে? কারণ কেউ না কেউ আছে হয়তো। আপনি ভালো করে খাসি মাংস দিয়ে ভাত খেতে বসেছেন, না একদম ঠ্যাঙের পর ঠ্যাং তুলে দাও তো একটু গন্ধরাজ লেবু মেখে খাই। আর আমি দেখছি আমার বউ মাংস খাচ্ছে, আমাকে এক পিস দেবে না? আমি কত ভালো বাসতাম। ঠিক যেখানে খাচ্ছে ওপরটাতে টিক 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 টিক, বউকে ডাকছি তো, ও বউ একটুগুলো দে, ও একটুগুলো দে। বউ কি করবে? একদম আব্দুল্লাহ মর্জিনার মতো বলবে, মার ঝাড়ু মেরে যে টিয়ে বিদায় কর। খাবার সময় যত টিকটিকি এক্ষুনি পটি করে দিলে ব্যাস, ওই পটি পেটে যাবে। হয় কিনা? বাস্তব সত্য। অতএব আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার আমরা জানি, কি প্রশ্ন আসবে সেটাও জানি, কি উত্তর লিখতে হবে সেটাও জানি। কিন্তু যদি সারা জীবন অভ্যেস না করি, ভাবি স্টেজে মেকআপ মারবো, বাবা, তাহলে কিন্তু অনেক বিপদ আছে। যে ছেলেটা সারা বছর খেটে পড়াশোনা করে না, সেই ছেলেটাই ফার্স্ট হয়। আর যে মনে করে আমি সব জেনে গেছি, আমি কি হনুরে, হ্যাঁ হাম হ্যাঁ বলে চিন্তা করে লেগে পড়লো, সে ছেলে ফার্স্ট হতে পারে না, কোনোদিন ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। অতএব আমাদের কাছে প্রশ্নও জানা যে জীবনের শেষ দিনে ভগবানের গুণ রূপ লীলা পরিকর চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করতে হবে। এটা হচ্ছে ভগবান বলে যে নিয়ম, এটা পারলেই ব্যাস আমি পাস করে যাব। ভগবান বলছে এটা চিন্তা করো 100-100। কথাটা শুনতে মনে হচ্ছে খুব সোজা, কিন্তু কাজে বাবা অত সোজা নয়। এর জন্য সারা জীবন অভ্যাস করতে হবে, তাই না? দেখুন একটা ছোট উদাহরণ দিলে বুঝবেন। এক্ষুনি কিরিং কিরিং করে বেজে উঠলো, ফোন তুলে কি বলবেন সাধারণত ভক্ত না হলে? হ্যালো, তুমি কোথায় গো? বলবে না? তোর জন্য কতক্ষণ বসে আছি বাবু, বলবে কিনা? কিন্তু ভক্তরা কি বলবে তুলে, যারা ভক্তি জীবন কালচার করছে কি বলবে? হ্যালো বলবে? তারা বলবে না, কারণ তারা জানে এই ফোন করতে করতে তো অনেকে মরে যায়, যায় না? হয় কি না? আপনি ফোন ধরলেন আর ওপরে চড়ান করে ডাকলো, ইন্দ্রদেব দিলেন চড়ান করে একখানা, আপনি কানে ফোন নিয়েছেন, একদম গোটাটাই পাইয়ে দেবে। তাহলে যদি হরে কৃষ্ণ বলেন কি হবে? হরে কৃষ্ণ তিনি হরি, ভগবানের নাম করছেন, অন্তত তার কাছে যাবেন। তাই এই অভ্যাস, ভগবানকে সারা জীবন চিন্তা করার যে অভ্যাস, এই অভ্যাসটা যদি সারা জীবন করি, মরার সময় কিন্তু হরে কৃষ্ণ হবে। কোচট খেলে ওরে বাবরে বলবে না, লাগলে বলে ও হরে কৃষ্ণ বলবে না। আর যদি অভ্যাস না থাকে, হোঁচট খেলেই আগে বাপকে ডাকবে, নাহলে মাকে ডাকবে,
যে হয়তো অলরেডি শ্মশানে তুলসী গাছে জন্ম নিয়ে নিয়েছে, থাকি না? তো সেই জন্য সারা জীবন অভ্যাসের জন্য টিকি রাখার দরকার, গলায় মালা পরা দরকার, ভগবানের নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য খাবার খাওয়া দরকার। এছাড়া দেখুন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি আমরা একটু বিচার বিবেচনা করি, আমরা তো উন্নত জীব, আমাদের প্রকৃতিগত বিচার করতে হবে, তাই না? প্রকৃতিগত বিচার করলে কি হবে, আমরা মাংসাশী না তৃণভোজী? দেখুন যারা মাংসাশী প্রাণী হয় যেমন বাঘ, সিংহ, এরা মাংসাশী কিনা? এদের সামনের দাঁতগুলো দেখবেন ছুঁচলো, কেন? মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য। গরু, শুয়ার, মুরগি, ছাগল, হরিণ, হাতি, মোষ ধরবে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, সামনের দাঁতগুলো ছুঁচলো, কি হবে? মাংস ভালো করে ছেঁড়া যাবে। আর যারা তৃণভোজী প্রাণী, গরু, ভেড়া, ছাগল, এদের সামনের দাঁতগুলো কিরকম দেখেননি কেউ? গরু ছাগলের দাঁত, সামনের দাঁতগুলো কেউ দেখেননি? গরু ছাগলের দাঁত দেখেন নাই? কোথা বাড়ি আপনার? দৌলতপুরই তো না অন্য কোথাও? পৃথিবীর লোক তো। এত গরু চড়ে লেনে কেউ দেখেন না? কাল সকালে উঠে দেখবেন, বলে এই গরু ই কর, তোর দাঁত দেখবো আমি। ই কর, হ্যাঁ করলে তো ঠোঁটের আড়ালে চলে, ই কর, ই জানি জানি, ইয়েস পাপা ওপেন ইউর মাউথ বলতে হবে। গরু গরু, ইয়েস পাপা প্লিজ ওপেন ইউর মাউথ, তাই না? দেখবেন গরু, ছাগল, ভেড়া এদের দাঁতও সমান। তা আমরা তো মানুষ, যে যার নিজের দাঁতে একটু জিভ বা হাত বুলিয়ে দেখুন দেখি, আমাদের দাঁতগুলো বাঘ সিংহের মতো ছুচালো না সমান? তাহলে আমরা কাদের দলে যেতে চাই? তৃণভোজীর দলে না মাংসাশীর দলে? প্রকৃতি অনুযায়ী কাদের দলে যেতে চাই? আপনারাই বলুন চিন্তা করে। বিজ্ঞান, এটা বিজ্ঞান, গাঁজাখুরি কেস নয় বা জোর করে বোঝানোর ব্যাপার না। যারা তৃণভোজী প্রাণী হয় তারা জল খায় চুমুক দিয়ে। গরু, ছাগল জল খেতে চুমুক দিয়ে দেখেছেন? যদি না দেখেন এই গরমে গরুকে এক বালতি জল খাওয়াবেন, পূর্ণ হবে গোমাতাকে, আর উপলব্ধি হবে গরু কি করে জলটা খায় দেখি, যদি না দেখে থাকেন এই মাতাজির মতো, তাই না? আর বাঘ, সিংহ এরা কি করে জল খায়? অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট বা ডিসকভারি খুলে দেখবেন, জিভ দিয়ে চেটে চেটে, এরকম করে জিভ বার করে করে খায় না? আমরা কিভাবে খাই? জিভ দিয়ে চেটে চেটে না চুমুক দিয়ে? তাহলে আমরা কাদের দলে যেতে চাই? মাংসাশী না তৃণভোজী? তবু আমরা নিয়ম ভেঙে যাই, যার জন্য আরামবাগ শহরে আজকে নার্সিংহোম হয়ে গেছে প্রায় 67টা, আরামবাগ মহকুমা জুড়ে, তাই না? আজ থেকে 15 বছর আগেও ছিল মাত্র 15টা। আজ থেকে 15 বছর আগে ছিল মাত্র 15টা। এখন আরামবাগ মহকুমায় নার্সিংহোমের সংখ্যা 67টা, কিন্তু গরুর হাসপাতালের সংখ্যা বা পশু হাসপাতালের সংখ্যা কটা? সেই যেটা আছে নাকি না, রাস্তার উল্টো দিকে একটাই, দুটো, তিনটে, চারটে হয়নি। কেন না? গরু, ছাগল, কুকুর, বাঘ, সিংহ এরা কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে চলে না। ভগবান এদের যে জন্য তৈরি করেছে, যেভাবে তৈরি করেছে, তারা সেই নিয়মে চলতে বাধ্য। একটা গরুকে আপনি মাংস খাওয়াতে পারবেন না? পারবেন? এই যে আমাদের ঢালেতে দিচ্ছে মাইকে করে, সকালবেলা চোখ খুলতে না খুলতে হাঁটছে, গোটা কাটা, গোটা কাটা। কি বলছে রে ভাই? হিন্দু মুসলমান বলছে না গোটা মুরগি কাটা মুরগি বলছে? বুঝা মুশকিল তো ভাষা শুনে। কি বলছে? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, মুরগির কেস বলছে। সকালবেলা 6টা বাজছে না, বেরিয়ে পড়ছে হাঁটতে, হ্যাঁ, তাই না? সেখানে চিন্তা করে দেখুন। তো সেই জন্য আমাদের প্রকৃতি কোন দিকে যায়? আবার যারা একটু বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে, লাইফ সায়েন্স নিয়ে পড়েছে, একটু সায়েন্সে পড়ছে, তাদের জিজ্ঞেস করবেন, বলে মানুষের যে ক্ষুদ্রান্ত বিয়োজনতা, তার নাড়ি ভুড়ি যদি খুলে দেওয়া যায়, পেট থেকে বার করে পেতে দেওয়া যায়, তাহলে কি দেখাবে? একটা মানুষের শরীরের যা দৈর্ঘ্য তার 6 গুণ। অ্যানাটমিক্যাল যাদের জ্ঞান আছে, যারা বুঝে। আর যারা মাংসাশী, তাদের ক্ষুদ্রান্ত বিয়োজন্তের দৈর্ঘ্য তাদের শরীরের 3 গুণ। যারা তৃণভোজী, তাদের শরীরের দৈর্ঘ্য 6 গুণ। তাহলে আমি যাই তৃণভোজীর দলে, তবু আমরা নিয়ম ব্রেক করি, যার জন্য আমাদের ঠিক করার জন্য এত হাসপাতাল, এত নার্সিংহোম, মাল্টি স্পেশালিটি হচ্ছে না? কত কি তৈরি হচ্ছে দিনের পর দিন, বিশাল ব্যবসা, জানে তো? এ এমন একটা বেয়ারা জন্তু, মানুষ ভগবানের তৈরি করা এমন একটা বেয়ারা জাত, এরা কোনোদিন ও সব শাস্ত্র ফাস্ত্র মানবে না। নিজের ইন্দ্রিয়গুলো পরিতৃপ্ত করার জন্য এরা নিজেদের ছেলেগুলোকেও কেটে একদিন খেয়ে ফেলবে। নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এরা নিজেদের সন্তানেদেরও হত্যা করতে পিছপা হবে না। হচ্ছে না জগতে? হচ্ছে না? ডাক্তারবাবু, কাল রাতে আমাদের স্বামী স্ত্রী ভুল হয়ে গেছে, আমি এ বাচ্চা চাই না, আপনি যেভাবে ওকে নষ্ট করে দিন। আমরা তো ছুরি সানিয়েই বসে আছি। চরম বাস্তব।
আসুন 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 আসুন, 2000 টাকা 5000 টাকা লাগে, যেমন মুরগি তেমন কাটছি, চলে আসুন। আপনি ভুল না করলে আমাদের চলবে কি করে? ব্যাস। মা বাবা চিন্তা করছে কি, এই সন্তানকে ভূমিষ্ঠতে দেবো না, কেটে কুচিয়ে দাও, হচ্ছে কি না? চরম বাস্তব। তাই আমাদের এই অবস্থা। তাই শ্রদ্ধা, ভগবানের উপর বিশ্বাস যদি আমরা করি, সেটা সাধু সঙ্গের মাধ্যমে উদয় হয়। দেখুন আজকে অনেকগুলো নতুন ভাষা নতুন কথা শুনলেন, এখন এইগুলো যদি আপনারা একটু মেমোরাইজ করেন, একটু ভাষা মাজা করেন মাঝে মধ্যে, অবশ্যই মনে একটু দাগ টানবে যে হ্যাঁ লোকটা বলেছিল কথাগুলো, খুব গেঁজাখুড়ি কেস নয়, চরম বাস্তব। হয়তো মনকে বুঝাতে কষ্ট লাগবে, তা বলে মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবো, মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবো, ওদের মতো হতে পারি কি? মন হয়তো বুঝাতে খুব কষ্ট হবে, কিন্তু জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করবেন, আমি মিথ্যে বলছি না, এটা প্রকৃত বাস্তব। আপনার মানতে হয়তো কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হবে মেবি, কিন্তু এটা রিয়েল ফ্যাক্ট যে আমাদের পরিণতি এই। তাই ভগবান গীতায় বলছে, যে যথামান প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব ভজাম্যহম মম বর্তনু বর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বসা। যে যেভাবে আত্মসমর্পণ করে আমি তাকে সেইভাবে পুরস্কৃত করি। আপনি যেমন চিনি দেবেন তেমন কি হবে। তাহলে ভগবানের কাছে আপনি যদি 1 পা এগিয়ে যান, ভগবান আপনার দিকে 1 পা এগোবেন, যদি 100 পা এগোন, ভগবান 100 পা এগিয়ে আসবেন। আমরা মনে মনে সংশয় করছি, আজ বৃহস্পতিবার, যদি লক্ষ্মী পুজো না করি পকেটে পয়সা আসবে তো? ধানের মড়াইটা যদি সব লাল হয়ে যায়, হ্যাঁ পিলে হয়ে গেলে, তাহলে আর ধানের মহাজন তো ধান নেবে না, বাকি করে ঘষবার বলবে সব ধান লাল। তার থেকে মা লক্ষ্মীকে একটু দূর দেখি। সারাদিনে আপনি কতটা চালের ভাত খান? খুব বেশি 1 কিলো পারবেন খেতে? তাও তো পারবো না বোধ হয়। হ্যাঁ, ভুড়ি বেড়ে যাবে তাহলে, এরকম খেলে আমার মতো হবে অবস্থা। হ্যাঁ, পারবো না। ভয়ে যদি বলি তর্কের খাতির 1 কিলো যদি খাই, এই যদি বলি, চিন্তা করুন সেই 1 কিলো চাল খাওয়ার জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাথার ঘাম ফেলে কত খাটান না খাচ্ছি। হ্যাঁ, 10টা 5টা ডিউটি, তাতেও হচ্ছে না, এসে আবার ছেলে ঠেঙাচ্ছি, ছেলে পড়াচ্ছি, ঠেঙাচ্ছি মানে ছেলে পড়াচ্ছি, পাড়ার 20-50টা ছেলে পড়াচ্ছি, 200 টাকা করে মাইনে, সেখানে 10,000 টাকা ইনকাম আছে। সরকার দিচ্ছে 50,000 টাকা, তাতে হচ্ছে না, সেখানে আবার 10,000 টাকা ইনকাম আছে। কেন? ক কিলো চাল খাবি রে ভাই? 1 কিলো, গোটা বাড়ি মিলে 5 কিলো খাবি। 5 কিলো চালের দাম কত? 250 টাকা, তাই না? একটা হাতি ক কিলো খায় গো মা? 1 কুইন্টাল খায়। হাতি যখন খায় কুইন্টাল খানে খায় তো। হাতি কোন দোকানে চাকরি করে, কোন কোম্পানিতে চাকরি করে? চাকরি করে এরকম শুনেছেন যে হাতিটা বলাই বাবুর হাচারিতে চাকরি করে, মুরগির গু ফেলে? হ্যাঁ, শুনেছেন? কোথায় শুনেছেন? হাতি কার উপর নির্ভরশীল? হাতি জানে ভগবান আমাকে তৈরি করেছে, ভগবান আমার অন্ন বাসস্থান রেডি রেখেছে, আমাকে চিন্তা করতে হবে না, আমার কাজ ভগবান যেভাবে আমাকে নিয়ম মাফিক চলতে পাঠিয়েছেন আমি সেইভাবে চলবো। হাতি ভগবানের নিয়ম মেনে চলে, তাই হাতির কোনোদিন অভাব পড়ে না। শুনেছেন হাতি না খেতে পেয়ে মরে গেছে? হ্যাঁ, হাতি খেতে পায় না, মরে গেছে, দিব্যি খাচ্ছে, কুইন্টাল কুইন্টাল খাচ্ছে, আমরা 1 কিলোতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি। সে যখনই হাতি যখনই সকালবেলা কি বলে ব্রেকফাস্ট করে 1 কুইন্টাল খাওয়া, চিন্তা করুন। আবার দুপুরবেলা লাঞ্চে যাবে, তখন হয়তো 2 কুইন্টাল খাবে, তাই না? সন্ধ্যাবেলা টিফিন করলে 50 কিলো খাবে। চিন্তা করে দেখুন একবার। রাতে আবার যখন ডিনারে যাবে, সে হয়তো আবার কুইন্টাল খানেক খাবে, খাবে কিনা? তাহলে সারাদিনে 3-4 কুইন্টাল খাবে। বাপ রে বাপ! কোন কোন কোম্পানিতে চাকরি করে হাতি? সে ভাবে কত টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে হাতির, ক লাখ টাকা LIC করা আছে হাতির, এ মরে গেলে আমার বউটা পাবে, হাতি পাবে। সে জানে বউ যা পারে করুক, ও ভগবানের উপর নির্ভর, ভগবান ওকে চালিয়ে দেবে, তাই না? এইটা হচ্ছে শ্রদ্ধা, এটা হচ্ছে বিশ্বাস। একটা পশু যদি পারে, আমরা মানুষ উন্নত জীব, আমরা পারবো না? এতই আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিতৃপ্ত করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, তাই না? তাই আমরা ইচ্ছা করলে পারবো, কিন্তু কখন? যখন আমরা সাধু সঙ্গ করব, ভক্তদের সঙ্গে মিশবো, ভক্তদের কাছে থাকবো, ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতাগুলো আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। একটা ছেলে জন্ম থেকেই মাল খায় না, বিড়ি টানে না, কখন খায় কখন টানে? যখন সে তার সেরাম কোনো বন্ধুর সঙ্গে মেশে, তাই না? সঙ্গ দেশে বলে তুই অল্প খাইয়া দেখ কেমন পাবি মজা, মদ খেলে আমি রাজা সবাই আমার প্রজা, তাই না? তুই একটু খেয়ে দেখ, 1 থেকে মেরে দেখ, একদম মাথা ক্লিয়ার, বিড়িটা টান মেরে দেখ, বুদ্ধি খুলে যাবে। শেষ টান মানে বুদ্ধি খুলবে। আছে কিনা এরকম বন্ধু বান্ধব? সঙ্গ দেশে আপনি টানছেন, তাহলে আপনি যখন ভক্তদের সঙ্গ করবেন, ভক্ত আপনাকে বিড়ি খোকার কথা বলবে না, মদ খাওয়ার কথা বলবে না, মাছ মাংসের জন্য বলবে না। ভক্ত বলে কি? ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ খাও, হরিনাম করো, হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করো,
আর হরিনাম করা মানে কি? ভগবানকে খুশি করা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানো, হে সর্বাকর্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীমতী রাধারানী, হে আনন্দবর্ধনকারী বলরাম, দয়া করে কৃপা করে তোমাদের সেবায় আমাকে নিযুক্ত করো। বারবার যদি বলা হয়, ভগবান একদিন আমাদের উপর খুশি হয়ে বলবে, ঠিক আছে, তাহলে আমার সেবাতে নিযুক্ত হতে গেলে তোরা আমার ধামে চলে আয়। আর আমি ক্লাসের প্রথমেই বললাম, তার কাছে গেলে কি হবেন না? কি হবেন না? বুড়ি নেই হোগা, তাই না? চামড়া ঝুলবে না, বুড়ি হবেন না। দুঃখ করতে হবে না, এরকম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল সরাতে হবে না, ছেলেকে বলতে হবে না, বাবা দুটো তুলে দে, 1 টাকা দেবো, 10টা তুলে দে। আমার মা আমাকে বলতো তখন, আমার মা আমাকে বলতো 10টা তুলে দে 1 টাকা। তখন 1 টাকার অনেক দাম ছিল। আমি হয়তো 10টা কাঁচা পাকা মিলিয়ে ছিঁড়ে দিলুম মাথা থেকে, দেখিয়ে দিলুম পাকাগুলো, কাঁচাগুলো সাইডে রেখে দিলুম, টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল, লজেন্স খাবো, তাই না? তাহলে দেখুন, ওই জগতে পৌঁছালে আমাদের এই চিন্তা করতে হবে না, সরিয়ে দেখতে হবে না কতগুলো পাকলো কতগুলো কাঁচা হলো, বা গালে দেখতে হবে না এখানে কালো দাগ সাদা দাগ কত কি হচ্ছে বাবা, হ্যাঁ কি মাখবো, আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, দেখাই, মুখটা একটু চকচকে জানা থাকে, ভাবতে হবে না। অটোমেটিক্যালি দেখবেন ভগবত সেবা করতে করতে, ভগবানের প্রসাদ খেতে খেতে, ভগবানের কৃপায় সবকিছু চাঙ্গা। এই যে আমাদের ভক্তদের দেখছেন, কোনো চাপ আছে, দুঃখ আছে দেখছেন? হ্যাঁ, হয়তো পয়সা করি এত কিছু নাই, পকেট হাতে হলে হয়তো 2-10 টাকা 20 টাকা বেরোবে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে প্রচুর আনন্দ রয়েছে। যে আনন্দটা পাওয়ার জন্য আমরা লিপস্টিক মারছি, ভুরু প্লাগ করছি, আর কোথায় চুলে এই মারছি তাই মারছি, আনন্দ ঝুটছে না। এই আনন্দ হতভাগা কোথায় গেল বলতো? আনন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আনন্দ কোথায় আছে? আনন্দ তার কাছে আছে, তাই তার নাম সৎচিৎ আনন্দময় বিগ্রহ। যার তার কাছে গেলে তো আনন্দ পাওয়া যাবে না, যার কাছে আনন্দ আছে সে তো আনন্দ দেবে, হ্যাঁ কি না? রাশনের দোকানদারের কাছে গেলে তবে তো সে রাশন দেবে। আপনি অন্য লোকের কাছে গিয়ে যদি বলেন আমাকে রাশন দাও, দিবে সে? যার কাছে রেশন দোকান আছে, ডিলার, তার কাছে গেলে পাবেন। কারণ কৃষ্ণ কার কাছে আছে? পাড়ার মুদিখানা পাওয়া যাবে, ওষুধের দোকানে পাওয়া যাবে, হ্যাঁ এই ভাঁড়ের দোকানগুলো গেলে পাওয়া যাবে, মাটির দোকানে গেলে পাওয়া যাবে। কৃষ্ণ কার সম্পত্তি? বৈষ্ণবের সম্পত্তি। সাধুগুরু বৈষ্ণব বলছে, কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শকতি আছে, আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। হে বৈষ্ণব ঠাকুর, তোমার কাছে কৃষ্ণ আছে। এখন বৈষ্ণব বলতেই আমরা আবার যে কোনো বৈষ্ণবের বাড়িতে বৈষ্ণবদের লোক মানে বৈষ্ণব নয়। বৈষ্ণব হতে গেলে তার 26টা গুণাবলী রয়েছে। বৈষ্ণব হতে গেলে 26টা গুণাবলী রয়েছে। ডাক্তারের ছেলেই সবসময় ডাক্তার হয় কি? হয়? তাহলে যদি আপনারা সেই ভুল করে ডাক্তারের ছেলের কাছে ডাক্তারি করাতে যান, সে ডাক্তার হয়তো নয়, সে কাঠ মিস্ত্রি। তার কাছে যদি ওষুধ খেতে যান, কি হবে? মাজবেন? মাজবেন? মাজবেন না তো। তাহলে দেখবেন তার ডিগ্রিতে আছে কিনা, সে ডাক্তার তো, তবে দেখাতে যাবো, নাকি না? সেরকম বৈষ্ণবের বাড়িতে জন্মালেই কখনো বৈষ্ণব হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণের বাড়িতে জন্মালেই কখনো ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব এগুলো হচ্ছে একটা পদ, এই গুণাবলীগুলো অর্জন করতে হয়। ডাক্তার যেমন একটা চেয়ার, তার জন্য তাকে একটা ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। সেরকম বৈষ্ণব, তার যে কোয়ালিফিকেশন, তার যে যোগ্যতা, ভগবান নিজে এই গীতায় 16 নম্বর অধ্যায়ে 1 থেকে 3 নম্বর শ্লোক, 3টে শ্লোকে 26টা গুণাবলী দিচ্ছেন। এই 26টা গুণাবলী যার মধ্যে প্রকাশিত হবে তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। যাদের বাড়িতে গীতা আছে খুলে দেখবেন 16 নম্বর অধ্যায় 1 থেকে 3 নম্বর শ্লোক, সেখানে ভগবান 26টা কোয়ালিটি বলেছেন, গুণ, তাই না? অল্প ভাগ্যে তো কোনোদিন হওয়া যায় না। অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। অল্প ভাগ্যে হলে ভগবান তাকে চাকর বলে গ্রহণ করেন না। ভগবান তাকে গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সুন্দরী নারী সব দিয়ে দেবে, কিন্তু তাকে দাস বলে সহজে গ্রহণ করবে না। ওই জন্যই চৈতন্য ভাগবতে বলছে, অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। আগে ভুক্তি পরে মুক্তি, পরে হয় কর্মবন্ধ নাশ, তবে তো সে হইতে পারে ভগবানের দাস। তার হৃদয় থেকে ভোগ করার সব বাসনা চলে যাবে, মুক্তি লাভ করার বাসনা চলে যাবে, সমস্ত কর্মবন্ধন তার মধ্যে থেকে চলে যাবে। সে যা কিছু করবে ভগবানের জন্য করবে, কোনো উদ্দেশ্য তার থাকবে না। তবে সে হইতে পারে ভগবানের দাস, তবে ভগবান তাকে দাস রূপে গ্রহণ করবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল প্রভুপাদ কি, পতিত পাবন গুরু महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे।